जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो मित्रों आज આપણે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડલ પેપર નંબર 4નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। ઓકે, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પાર્ટ બી માં મિત્રો 120 ક્વેશ્ચનનું આપણે આ મોડલ પેપરની અંદર સોલ્યુશન જોઈશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી માટે આપણી ફેમસ એકેડમી નામની એપ્લિકેશન ઉપર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ક્રેશ કોર્સ લોન્ચ થઈ ચૂક્યો છે। ઓકે, तो आ कोर्स में तमे जो जॉइन थवा मांगता हो तो फेमस एकेडमी नामनी एप्लिकेशन ने गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलॉड करीने आ पोलीस कॉन्स्टेबल क्रेश कोर्स में तमे जॉइन थई सको छो। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी नी संपूर्ण तैयारी माटे आ फास्ट ट्रेक बेच रहेशे। दरेक विषयना विडियो लेक्चर दरेक विषयनुं अने मटीरियल अने टेस्ट आ तमाम वस्तुओमां तमने मळी रहेशे। तो जोड़ावा माटे आज फेमस एकेडमी नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करीने मात्र 299 रुपयामां तमे जॉइन थई सको छो। तो चलो मित्रों शुरुआत करिए। वर्ष 2025 ने कया वर्ष तरीके उजववामां आवशे? वर्ष 2025 ओके આપણે આગળ વાત કરીએ જે વર્ષ 2023નું વર્ષ હતું એને વિશ્વ જાડા ધાન્ય વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું। એવી રીતે વર્ષ 2024 ને ઓકે વિશ્વ ઊંટ વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું। એવી રીતે વર્ષ 2025 ને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ વર્ષ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। मोस्ट एमपी क्वेश्चन मित्रों रहेशे। त्यारबाद वर्ष 2025 में राज्य कक्षाना 76मा प्रजासत्ताक दिननी उजवणी कया जिल्लामां करवामां आवी हती? तो मित्रों ए करवामां आवी हती तापी जिल्लामां। त्यारबादनो क्वेश्चन छे कि बनासकांठा जिल्लामांथी नवो 34मो जिल्लो वाव थराद बनता बनासकांठामां 14 तालुकाओ पैकी हाल हवे बनासकांठा जिल्लामां केटला तालुकाओनो समावेश थाय छे? ओके, मोस्ट एमपी क्वेश्चन मित्रों परीक्षा में 100% जोवा मळशे पीएसआई अथवा कोन्स्टेबलनी परीक्षा में कि भाई गुजरातनो 34मो जिल्लो बन्यो छे जेनुं नाम छे वावथराद। आ वावथराद गुजरातनो 34मो जिल्लो बनासकांठा जिल्लामांथी बनाववामां आव्यो छे अने जेनुं वडुं मथक छे अथराद। एमां मित्रों जे छे बनासकांठामां 14 तालुका हता ए 14 तालुकामांथी जे छे आ वावथराद 14 तालुकानुं विभाजन करीने वावथराद जिल्लो बनाववामां आव्यो। तो हवे हाल में बनासकांठा जिल्ला में केटला तालुका वध्या एवो प्रश्न आपणे पूछ्यो छे। तो मित्रों आमां जवाब आवशे 6। ओके, टोटल 14 तालुका हता एमांथी 8 तालुका वही गया वावथराद जिल्ला में। तो बनासकांठा में केटला वधे 6। ओके, એટલે टोटल 14 थई गया ने 8 ने 6 14। तो आमां जवाब आवे मित्रों 6 तालुका। तो बनासकांठा जिल्ला में 6 तालुका हवे वध्या छे। कया कया 6 तालुका तो ए पण पूछाई शके। तो मित्रों याद राखशुं डीसा छे, दांतीवाड़ा, अमीरगढ़, दांता, वडनगर अने पालनपुर आ 6 तालुका ने बाकीना जे 8 तालुका ए वावथरादमां। चालो आगळ वात करीए। भारतनी प्रथम जियोलॉजिकल अजायबी एवी एडी करंट 65 करोड़ वर्ष पहला जळकृत पत्थर पर रचायेला वमरोनी डिजाइन गुजरात में क्यांथी मळी आवेल छे? तो मित्रों मळी आवेल छे आपणाने कडाना डेम साइट महीसागर। त्यारबाद ताजेतरमां वन्यजीवोना संरक्षण माटे श्रीलंकामां योजायेल एशिया आइकॉन एवोर्डमां गीરના સિંહોના અભ્યાસ કરનાર કયા ગુજરાતીને એનિમલ બિહેવિયરિસ્ટ ઓફ ધ યર કેટેગરીમાં એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે? તો મિત્રો એ છે મોઇન પઠાણ। ત્યારબાદ વિશ્વની સૌથી નાની ખૂંથવાળી પુંગુનુર ગાયને બચાવવા મિશન પુંગુનુર કયા રાજ્યે શરૂ કર્યું છે? તો મિત્રો એ શરૂ કર્યું છે આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય। ચાલો તાજેતરમાં કયા દેશે પોતાનો સર્વોચ્ચ સન્માન ઓર્ડર ઓફ મુબારક અલ કબીરથી ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સન્માન કર્યું? તો મિત્રો એમાં જવાબ આવશે કુવૈત। ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 28 છે। ઓકે, બે વિધાન આપી દીધા છે આપણને, વિધાન આપણે ચકાસવાના રહેશે। તો મિત્રો બંને વિધાન સાચા છે એટલે આપણો ફાઇનલ જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 1 અને 2 બંને સાચા રહેશે। ચાલો ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ વર્ષ 2024નો મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર નીચેનામાંથી કોને આપવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો વર્ષ 2024નો મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર ઓકે ડોમારાજ ગુકેશ જે ચેસની રમત સાથે સંકળાયેલા છે, મનુ ભાકર જે શૂટિંગની રમત સાથે સંકળાયેલા છે, હરમનપ્રીત સિંહ જે હોકીની રમત સાથે સંકળાયેલા છે અને પ્રવીણ કુમાર જે એથ્લેટિક છે। આ તમામને મળેલો છે। જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી। ત્યારબાદ તાજેતરમાં ભારતની કઈ ચેસ ખેલાડીએ બીજી વખત મહિલા વર્લ્ડ રેપિડ ચેમ્પિયનશિપ જીતી? તો એ ખેલાડીનું નામ છે મિત્રો કોનેરુ હમ્પી। नेक्स्ट क्वेश्चन
ભારતમાં હરિત ક્રાંતિની શરૂઆત કઈ પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન થઈ હતી? તો એ મિત્રો જવાબ આવશે ત્રીજી પંચવર્ષીય યોજના. આગળ, ભારતની કઈ પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન નેશનલ મિશન ઓન ફૂડ પ્રોસેસિંગ શરૂ કરવામાં આવેલ? તો જવાબ આવશે મિત્રો 12મી. ત્યારબાદ સ્ટેડિયમ અને સંબંધિત શહેરોના જોડકાઓ પૈકી કઈ જોડ યોગ્ય નથી? ખોટી જોડ શોધવાની છે મિત્રો. જુઓ, વાનખડે સ્ટેડિયમ મુંબઈ આ સાચું છે, નેતાજી ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ કોલકાતા સાચું છે, ધ્યાનચંદ સ્ટેડિયમ લખનઉ સાચું છે, ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમ કાનપુર મિત્રો કાનપુરમાં આવે, નાગપુરમાં ના આવે. ઓકે, ચાલો આગળ વાત કરીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ક્રિકેટમાં વપરાતો બેટ કયા લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો એ બનાવવામાં આવે છે વિલો નામના લાકડામાંથી. નીચેના પૈકી કયો યુનાઇટેડ કિંગડમનો ભાગ નથી? તેમાં જવાબ આવશે મિત્રો ફિનલેન્ડ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ મહાનુભાવોના સ્ટેચ્યુને તેમની ઊંચાઈના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો. ચાલો, તો મિત્રો આમાં જવાબ આવે છે ઓપ્શન ડી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, ત્યારબાદ આવશે સ્પ્રિંગ ટેમ્પલ બુદ્ધા અને ત્યારબાદ આવશે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી. ત્યારબાદ સદામ બીચ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો મિત્રો એ આવેલ છે કેરળ રાજ્યમાં. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો અલમતી ડેમ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ડેમ કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? ઓકે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ડેમ તો મિત્રો એ આવેલો છે કર્ણાટક રાજ્યમાં. ત્યારબાદનો નીચેના મહાન વ્યક્તિત્વ પૈકી કોણ પૂના કરાર સાથે સંકળાયેલું છે? પૂના કરાર, તો આમાં મિત્રો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સંકળાયેલા છે અને મદન મોહન માલવીય સંકળાયેલા છે. જવાહરલાલ નહેરુ સંકળાયેલા નથી. એટલે જવાબ આવશે મિત્રો ફક્ત 1 અને 3. ચાલો, નીચેના ગિરિમથકો અને સંબંધિત રાજ્યો પૈકી કઈ જોડ યોગ્ય નથી એવું પૂછ્યું છે. તો આમાં વાત કરીએ મિત્રો સાપુતારા, તો ડાંગ જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલું છે, આ તો સાચું છે. પાવાગઢ પંચમહાલ ગુજરાત રાજ્ય, આ પણ સાચું છે. ઓકે, આ તો આપણને ખબર જ હોય. પરંતુ પોનમુડી કેરળ, આ પણ સાચું છે. જોગામટ્ટી તમિલનાડુ, આ મિત્રો ખોટું છે. એટલે આપણે કયા જવાબમાં ટીક કરશું? ઓપ્શન ડીમાં ટીક કરશું આપણે કે ભાઈ જે જોગમટ્ટી છે એ તમિલનાડુમાં નથી આવેલ. તમિલનાડુમાં નથી આવેલ તો ક્યાં આવેલ છે? તો આ આવેલું છે મિત્રો કર્ણાટકમાં. ચાલો, થોરિયમ અને યુરેનિયમ કયા રાજ્યમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? તો સરળ ક્વેશ્ચન છે, જવાબ આવશે મિત્રો ઝારખંડમાં. ભારતનું સૌથી મોટું જળવિદ્યુત મથક કઈ નદી પર આવેલું છે? તો ભારતનું સૌથી મોટું જે જળવિદ્યુત મથક એ છે મિત્રો શિવસમુદ્રમ. ઓકે, જે કાવેરી નદી કર્ણાટકમાં કાવેરી નદી પર આવેલું છે. પરંતુ મિત્રો હાલમાં જે છે ભારતનું સૌથી મોટું જળવિદ્યુત મથક કયું છે મિત્રો? કોયના જળવિદ્યુત મથક છે. કયું છે? કોયના જળવિદ્યુત મથક. ઓકે, કોયના નદી પર આવેલું છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં. પરંતુ જે પરીક્ષામાં હાલ પણ મિત્રો અપડેટ નથી હોતું, એટલે કર્ણાટકમાં કાવેરી નદી શિવસમુદ્રમ આપેલું હોય છે તો આપણે એ ટીક કરશું. પરંતુ જો ઓપ્શનમાં મિત્રો કોયના નદી આપેલી હોય તો મિત્રો એ આપણે ટીક કરવું પડે. પણ આમાં ઓપ્શનમાં કોયના નદી આપેલી નથી એટલા માટે આપણે કાવેરી અત્યારે રાખશું. ઓકે, તો એક્ઝામમાં મિત્રો ઓપ્શન ઉપર જવાય. ચાલો આગળ વાત કરીએ તો દેહિંગ પતકોઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો મિત્રો એ આવેલું છે આસામ રાજ્યમાં. સંયુક્ત રાષ્ટ્રીય પ્રારૂપ વર્ગીકરણ અનુસાર ભારતમાં બોક્સાઇટનો ભંડાર સૌથી વધુ કયા રાજ્યમાં છે? સૌથી વધુ બોક્સાઇટ તો એ છે મિત્રો ઓડિશામાં. ઓકે, ખનિજ રિલેટેડ આવા પ્રશ્ન મિત્રો 2022ની પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ ચૂક્યા છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની અને વારંવાર પૂછાય છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ભારત સરકારની દિલ્હી ખાતે આવેલ હવામાન કચેરીએ ભારતની આબોહવાના સંદર્ભમાં સમગ્ર વર્ષની 4 ઋતુઓમાં વહેંચણી કરી છે, જેમાં નિવર્તન ઋતુમાં કયા મહિનાનો સમાવેશ થાય છે? નિવર્તન ઋતુ. ઓકે, પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ એટલે કે. તો આ પણ સરળ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, તો આમાં જવાબ આવશે ઓક્ટોબર અને નવેમ્બર. ભારતમાં જૈવમંડળ આરક્ષિત ક્ષેત્ર કેટલા છે? તો મિત્રો જવાબ આવે 18. ઓકે, જેમાંથી એક ગુજરાતમાં પણ આવેલું છે. ઓકે, ગુજરાતમાં કયું આવેલું છે જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર? નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં મિત્રો જણાવી દેજો. ઓકે, જેને વર્ષ 2008માં જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર તરીકે દરજ્જો આપવામાં આવ્યું તેવું ગુજરાતનું એકમાત્ર સ્થળ કયું છે? નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી દેજો. આગળ વાત કરીએ. ચાલો, કયો એકમાત્ર રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ છે જે ઉત્તર પૂર્વી ભારતીય રાજ્યોને શેષ ભારત સાથે જોડે છે? તો એ છે મિત્રો 31. બાલાઘાટ અને છિંદવાડા મેંગેનીઝ ખનિજના ક્ષેત્રો કયા રાજ્યમાં આવેલા છે? મિત્રો આવેલા છે મધ્યપ્રદેશમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ અને સંબંધિત રાજ્યના જોડકા પૈકી કયા જોડકા યોગ્ય છે? 4 જોડકા આપી દીધા છે. યોગ્ય જોડકા આપણે પસંદ કરવાના રહેશે. ચાલો, તુંગભદ્રા પ્રોજેક્ટ આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટક, એકદમ સાચું.
સોમ પ્રોજેક્ટ બિહાર આ પણ સાચું છે. ઇન્દિરા સાગર પ્રોજેક્ટ મહારાષ્ટ્ર આ ખોટું છે મિત્રો. મહારાષ્ટ્ર ના આવે, અહીંયા શું આવે? મધ્યપ્રદેશ આવે. એટલે ત્રીજું ખોટું છે. અને કડાણા તો ખબર જ હોય ગુજરાતમાં. 1, 2 અને 4 ઓપ્શન ડી. પૃથ્વીની જમીન પૈકી કેટલી જમીન ભારત દેશમાં આવેલી છે? તો આ પણ સરળ ક્વેશ્ચન છે. ભારતમાં કેટલી આવેલી છે? 2.42%. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર. આરજી હુકુમતની આગેવાની કોને લીધી હતી? તો મિત્રો એ લીધી હતી રતુભાઈ અડાણી. ચાલો, નીચેના વિધાનો મિત્રો ચકાસવાના છે. સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, 3 વિધાન આપી દીધા છે. ઓકે, વિધાન સરળ હોય પરંતુ આવી રીતે આપણે વિધાન સ્વરૂપે પ્રશ્ન આપણને અઘરો લાગે તો આપણો ટાઈમ વધારે લેવા માટે આવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. ચાલો જોઈએ. રાણી ઉદયમતીએ પ્રજા કલ્યાણ માટે રાણીની વાવ બનાવી હતી. રાજમાતા મીનળદેવીએ ધોળકામાં મલાવ તળાવ અને વિરમ ગામમાં મુનસા તળાવ બનાવેલું. આ તો સાચું છે. બીજું વિધાન છે કે ભાઈ રાણી નાયકા દેવીએ શાહાબુદ્દીન ઘોરીના સૈન્યને કારમી હાર આપી હતી. આ પણ સાચું છે. સોલંકી શાસનમાં પાટણ વિદ્યાનું ધામ બનેલ હતું અને ત્યાં અહિંસા, લક્ષ્મી અને સરસ્વતીનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળતો હતો. આ પણ સાચું છે. તમામ સાચા છે. હજી ચોથું વિધાન પણ આપી દીધું છે. ઈસવીસન 1526માં બાબરે પાણીપતના યુદ્ધમાં ઇબ્રાહિમ લોદીને હરાવીને મુઘલ સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. આ પણ સાચું છે. 4 વિધાન સાચા આપી દીધા છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આવશે. સલ્તનત યુગ દરમિયાન ગુજરાતનું સમૃદ્ધ બંદર કયું હતું? તો એ હતું મિત્રો ખંભાત. ત્યારબાદ છે કે ભાઈ વિનોદ કિનારીવાલા અને ઉમાકાંત કડિયા કઈ લડતમાં શહીદ થયા હતા? તો એ જવાબ આવે મિત્રો હિન્દ છોડો ચળવળ. મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સાબરમતી ખાતે સાબરમતી આશ્રમની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? સાબરમતી આશ્રમ 1917. નીચેના પૈકી કયું વાક્ય યોગ્ય નથી? ખોટું વાક્ય પસંદ કરવાનું રહેશે. ચાલો મિત્રો, તો આમાં મિત્રો જે જવાબ આવે છે ઓપ્શન ડી. ઓકે, ઓપ્શન ડી ખોટું છે. બાકીના 3 સાચા છે. તમે વાંચી શકો છો. ગુજરાતમાં મફત અને ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ દાખલ કરનાર કોણ હતા? તો આ જવાબ આવે મિત્રો સયાજીરાવ ગાયકવાડ. 1857ના સંગ્રામમાં ગુજરાતના નીચેના પૈકી કયા શહેરો સંગ્રામના કેન્દ્ર ન હતા? ઓકે, તો આમાં મિત્રો જવાબ આવે છે ઓપ્શન ડી. વડોદરા, ભાવનગર, ગોંડલા ના આવે. ઓકે, તમે વડોદરાનું નામ નહીં સાંભળ્યું હોય મોટા ભાગે. ભાવનગર પણ નહીં આવે. સારે જહાં સે અચ્છા ગીતની રચના? તો જવાબ આવે મિત્રો મોહમ્મદ ઇકબાલ. ચાલો, નીચેના વાક્યો આપણે તપાસવાના છે અને સાચું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. 1957માં સિરાજુદ્દૌલા અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વચ્ચે પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું હતું. તો આ તો મિત્રો સરળ ધરાધરા ખોટું છે મિત્રો. ઓકે, 1757 આવે, 1957 ના આવે. ઓકે, પહેલું વિધાન ખોટું છે ભાઈ. પહેલું વિધાન ખોટું હોય તો ડાયરેક્ટ આપણો જવાબ બની ગયો ઓપ્શન સી. ઓકે, બીજા બંને મિત્રો સાચા છે, જરા જોઈ લેજો. ચાલો, એલેક્ઝાન્ડર જ્યારે ભારત ઉપર આક્રમણ કર્યું ત્યારે ઉત્તર ભારતમાં કયા રાજ્યનું શાસન હતું? મિત્રો જવાબ આવે નંદ વંશ. નીચેના પૈકી કયું કથન યોગ્ય નથી? 3 વિધાનોમાંથી ખોટું વિધાન મિત્રો આપણે પસંદ કરવાનું રહેશે. 1919માં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના પરિણામે જર્મની અને મિત્ર રાષ્ટ્રો વચ્ચે વર્સેલ્સની સંધિ થઈ હતી. આ તો સાચું રહેશે. 1917માં રશિયામાં બોલ્શેવિક ક્રાંતિ થઈ હતી. આ પણ સાચું છે. ઓકે, સામાજિક વિજ્ઞાનની પાઠ્યપુસ્તકમાં તમામ વસ્તુ આપેલી છે. ઓગસ્ટ 1946માં બીજા વિશ્વયુદ્ધનો અંત થયો હતો. આ ખોટું છે મિત્રો. ઓકે, 1946 ના આવે, 1945 આવે. તો જવાબ ડાયરેક્ટ બની ગયો ઓપ્શન સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. શિવાજી મહારાજના અષ્ટપ્રધાન મંડળમાં પરદેશી બાબતોની દેખરેખ કોણ રાખતું હતું? તો જવાબ આવે મિત્રો સુમંત. દિલ્હીના સુલતાન કે જેઓએ ભારતમાં સૌથી વધારે નહેરોનું બાંધકામ કરેલું હતું તે કોણ હતા? તો તે હતા ફિરોજ શાહ તુગલક. નીચેના પૈકી કયા મહાનુભાવે ચિત્તાગોંગ શસ્ત્ર લૂંટમાં નેતાગીરી લીધેલી હતી? મિત્રો એ હતા સૂર્યા સેન. હાજી અલીની દરગાહ ક્યાં આવેલી છે? તો એ આવેલી છે મુંબઈ ખાતે. સાધુ વાસવાણીની સમાધિ ક્યાં આવેલી છે? તો એ આવેલી છે મિત્રો પુણે ખાતે. રાજીવ ગાંધીનું સમાધિ સ્થળ કયા નામથી ઓળખાય છે? ઓકે, રાજીવ ગાંધીનું સમાધિ સ્થળ. તો એમાં જવાબ આવે છે વીરભૂમિ. મહાપ્રયાણ ઘાટ કયા મહાનુભાવનું સમાધિ સ્થળ છે? તો એ છે મિત્રો ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદનું. ત્યારબાદ સાલારગંજ મ્યુઝિયમ એ આવેલું છે હૈદરાબાદમાં.
ત્યારબાદ શામળાજી કઈ નદી કિનારે આવેલું છે? શામળાજી મેસો નદી કિનારે આવેલું છે. ઓકે, તો આવા પ્રશ્નોના જવાબ આપણે ફટાફટ જોઈશું. ત્યારબાદ સરળ પ્રકારનું જોડકું આપી દીધું છે. હીરા ભાગોળ, પ્રાગ મહેલ, ડાયનાસોરના ઈંડા, શર્મિષ્ઠા તળાવ. ચાલો, હીરા ભાગોળ આવે મિત્રો ડભોઈ ખાતે, પ્રાગ મહેલ આવે ભુજ ખાતે, ડાયનાસોરના ઈંડા રૈયાલી, શર્મિષ્ઠા તળાવ વડનગર. ઓકે, જવાબ આવે ઓપ્શન બી. ગુજરાતના નીચેના પૈકી કયા પર્યટન સ્થળો બુદ્ધ સર્કિટના ભાગ છે? ખંભાલીદા ગુફા રાજકોટ, હા આવશે. કડિયા ડુંગર ગુફા ભરૂચ, હા આવશે. દેવની મોરી અરવલ્લી આવશે. ઓપ્શન ડી. ચાલો, લોકવાદ્ય વેણુ ખાલી જગ્યા પ્રકારનું વાદ્ય છે. વેણુ તો એ છે મિત્રો સુશીર વાદ્ય. ઓકે, ફૂંક દઈને વગાડવામાં આવે છે. ચાલો, સત્યમેવ જયતે લખાણ કે જે ભારતના રાજ ચિહ્ન સાથે લખવામાં આવે છે તે શેમાંથી લેવામાં આવેલ છે? જવાબ મિત્રો મુંડક ઉપનિષદ. ત્યારબાદ જોડકું જોડવાનું છે. ચાલો, આ જોડકામાં મિત્રો ભાલકા તીર્થ બધાને ખબર હોય, ગીર સોમનાથ આવે. ત્યારબાદ છારીધંધ આદ્રભૂમિ કચ્છમાં આવે, આ તો ખબર જ હોય આટલું તો. ઓકે, એવી રીતે વાત કરીએ બ્રહ્મકુંડ આવે ભાવનગરમાં. એવી રીતે જોવા જઈએ તો ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે. ચાલો, દેશના કિલ્લાઓને સંબંધિત રાજ્યો પૈકી કઈ જોડ યોગ્ય નથી? જો પન્હારા ફોર્ટ મહારાષ્ટ્રમાં આવેલો છે તો આ તો સાચું રહેશે. ગોલકોંડા હૈદરાબાદમાં આવેલો છે. ઓકે, ગોલકોંડા જે છે હૈદરાબાદમાં આવેલો છે, આંધ્રપ્રદેશ ખાતે, આ પણ સાચું છે. ત્યારબાદ મેહરનગઢ ફોર્ટ રાજસ્થાનમાં આવેલો છે, આ પણ સાચું છે. કાંગડા ફોર્ટ છત્તીસગઢમાં આવેલો છે, આ ખોટું છે મિત્રો. ઓકે, કાંગડા ઉપરથી મિત્રો આપણને એક રાજ્ય યાદ આવે જેનું નામ છે હિમાચલ પ્રદેશ. તો ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન રહેશે. ચાલો, ત્યારબાદ ભારતના પ્રખ્યાત નૃત્યો અને તેને સંબંધિત રાજ્યો પૈકી ઓકે જોડવાનું છે. આવો પ્રશ્ન મિત્રો હોય જ પરીક્ષામાં. આ જોડકું તો પૂછાય જ છે, પણ સરળ છે, તમામને આવડતું જોઈએ. ભાઈ કથક તો કેરળ, કથક તો આવશે યુપી. કથકલીમાં આવે કેરળ, કુચીપુડીમાં આંધ્રપ્રદેશ અને રાઉપમાં આવે જમ્મુ કાશ્મીર. ચાલો, આગળ વાત કરીએ તો વાદ્ય અને વાદકની કઈ જોડી યોગ્ય છે? ચાલો, તો આમાં મિત્રો જે છે સંતૂરમાં આવશે શિવકુમાર શર્મા, આ સાચું છે. ઓકે, સરોદમાં નિખિલ બેનર્જી, આ ખોટું છે. અને ઓપ્શન 4 પણ ખોટું છે. 1 અને 3 સાચા છે આની અંદર, ઓપ્શન બી. ભારતની અલગ અલગ સાડી અને તેની સાથે જોડાયેલ રાજ્યો પૈકી કયા જોડકા યોગ્ય છે? ચાલો, તો મિત્રો સાડીઓને સંબંધિત પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, સાંસ્કૃતિક વારસાને સંબંધિત. તો મિત્રો આમાં વાત કરીએ તો આશાવલી ગુજરાત, આ સાચું છે. અને બોમકી સાડી ઓડિશા સાચું છે. આ બંને ખોટા છે મિત્રો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર. ત્યારબાદ વર્ષ 2001ની સ્થિતિની સરખામણીમાં વર્ષ 2011ની સ્થિતિએ નીચે દર્શાવેલ રાજ્યો પૈકી કયા રાજ્યમાં સેક્સ રેશિયો ઘટવા પામેલ છે? તો મિત્રો એ રાજ્ય છે હિમાચલ પ્રદેશ. ત્યારબાદ સૌર ઉર્જા ક્ષેત્રે વેગ મળે તે હેતુથી ગુજરાત વર્ષ ખાલી જગ્યામાં 16 નીતિ સાથે આવનાર દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું. મિત્રો વર્ષ 2009માં. નીચેના પૈકી કઈ નદી ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી છે? ઓકે, ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી સાબરમતી નદી આવે, પરંતુ નીચેનામાંથી આપણે જણાવવાનું છે. દમણગંગા, કેરી, રૂપેણ કે પૂર્ણા. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો કેરી. ઓકે, જે બોટાદ જિલ્લામાં વહે છે. ચાલો, આગળ વાત કરીએ. ગુજરાતના દરિયા કિનારાના મેદાનો કચ્છથી પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર સુધી વિસ્તરેલા છે. નીચેના પૈકી કઈ નદી આ મેદાનોમાંથી વહે છે? તો મિત્રો એમાં જવાબ આવે સાબરમતી, નર્મદા અને તાપી. નીચેના પૈકી કયા ક્ષેત્રમાં ઉનાળુ ચોમાસાથી મહત્તમ વરસાદ આવે છે? તો જવાબ આવે મિત્રો ઉત્તર પૂર્વીય પર્વતીય ક્ષેત્ર. ત્યારબાદ ગુજરાતની વસ્તી ગીતતા બાબતે નીચેના પૈકી કયું વિધાન અથવા તો વિધાનો સત્ય છે? ચાલો, 2011ની વસ્તી ગણતરીના આધારે ગુજરાતની વસ્તી ગીતતા 308 છે, એકદમ સાચું. 2001માં ગુજરાતની વસ્તી ગીતતા 290, ત્યાં ખોટું છે. ઓકે, બીજું ખોટું છે એટલે ડાયરેક્ટ આપણને જવાબ મળશે ઓપ્શન સી. ત્યારબાદ ગુજરાતની જમીનનો બાબતે નીચેનામાંથી કયા વિધાન સાચા છે તે આપણે જણાવવાનું રહેશે.
પછી છીછરી કાળી જમીન એ સૌરાષ્ટ્રની બેસાલ્ટિક ચાળમાંથી વિકસે છે, આ પણ સાચું છે. છીછરી કાળી જમીન એ ઝાંખા ગ્રે રંગની અને મુખ્યત્વે રચનામાં રેતાળ માટીની ગોરાડું છે, આ પણ સાચું છે. બંને સાચા, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર. ચાલો, ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં બાલ માટી ખનિજ બાબતે નીચેના પૈકી કયું વિધાન અથવા તો વિધાનો સત્ય છે? ઉચ્ચ કક્ષાની બાલ માટી એ સુરતમાં ઉપલબ્ધ છે. ના, આ વિધાન ખોટું છે મિત્રો, સુરત નહીં આવે અહીંયા. ગુજરાતમાં જે છે બાલ ક્લેના ઉત્પાદનમાં એશિયામાં સૌથી મોટો છે, આ પણ ખોટું છે. ફાઇનલ જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી. ઓકે, એ કે સાચું નથી. ચાલો, ગુજરાતમાં જંગલો બાબતે નીચેના પૈકી કઈ જોડીઓ યોગ્ય રીતે જોડાયેલી છે? ચાલો મિત્રો, આમાં ઉષ્ણકટિબંધીય ભેજવાળા પાનખર જંગલોમાં વડોદરા, મહેસાણા, અરવલ્લી આ ખોટું છે. પહેલી જોડી મિત્રો ખોટી છે મિત્રો, એટલે જવાબ મળશે આપણને ઓપ્શન બી. ઓકે, બાકીની બે સાચી છે. ફરીથી મિત્રો આપણને જોડીઓ આપી દીધી છે કે ભાઈ નીચેના પૈકી કઈ જોડીઓ સાચી રીતે જોડાયેલી છે. આમાં મિત્રો વાત કરીએ તો ડાયરેક્ટ આપણે જો નોકરેક પશ્ચિમ ઘાટ, ઓકે, જે નોકરેક છે એ મેઘાલયમાં આવે પૂર્વ બાજુ, તો પશ્ચિમ ઘાટ આ ખોટું છે ચોથું. અને જો ચોથું ખોટું હોય ડાયરેક્ટ આપણો જવાબ બની જાય ઓપ્શન એ. ચાલો આગળ વાત કરીએ તો નીચેના પૈકી કઈ નદીઓ અરવલ્લીમાં ઉદ્ભવ પામે છે અને ખંભાતના ખાતમાં વહે છે? ઓકે, લુણી નદી તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ કચ્છના જે રણમાં સમાઈ જાય છે, તો લુણી તો આવે જ નહીં. આમાં મિત્રો જવાબ આવે માત્ર સાબરમતી. ઓકે, માત્ર સાબરમતી આવશે, એટલે ઓપ્શન સી સાચો જવાબ આવશે, માત્ર 2. ગોદાવરી, કૃષ્ણ અને કાવેરી નદીઓ કઈ પર્વતમાળામાંથી નીકળે છે? જવાબ આવે પશ્ચિમ ઘાટ. ભારતના કયા રાજ્યમાં સેન્સસ એટલે કે વસ્તી ગણતરી 2011 મુજબ પુરુષોની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ વધારે છે? કેરળ. ભારતમાં મેંગેનીઝ ઉત્પાદનમાં સૌથી મોટું ઉત્પાદક રાજ્ય એ છે મિત્રો ઓડિશા. બાંગ્લાદેશમાં યમુના નદીના નામથી ઓળખવામાં આવતી નદી ભારતમાં કઈ નદીના નામથી ઓળખાય છે? બ્રહ્મપુત્ર. ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિની શરૂઆત એ થઈ હતી મિત્રો 1966-67. ચાલો, વિશ્વમાં જે દૂધ ઉત્પાદનમાં ભારતનો પહેલો ક્રમ રહેલો છે? ચૌધરી ચરણસિંહ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ તો મિત્રો એ આવેલું છે લખનઉ ખાતે. ચાલો, ભારતમાં નવી વસ્તી નીતિ કયા વર્ષમાં અમલમાં આવી હતી? તો મિત્રો એ આવી હતી વર્ષ 2000. નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ એ આવેલું છે કલકત્તા ખાતે. ચાલો આગળ વાત કરીએ તો ભારતીય બંધારણમાં નીચેના પૈકી કયો સુધારો રાષ્ટ્રપતિને એવી સત્તા આપે છે જેનાથી તેઓ પ્રધાનોની પરિષદ દ્વારા પુનઃવિચારણા માટે કોઈ પણ બાબત પર પરત મોકલી શકે છે? તો જવાબ આવે 44મો બંધારણીય સુધારો. આમાં જવાબ આવશે બંધારણના કયા સુધારા અંતર્ગત પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થામાં સ્ત્રીઓને 33% અનામતનો લાભ આપવામાં આવ્યો? 73મો બંધારણીય સુધારો. ગુજરાત સરકારનું બજેટ રાજ્યપાલશ્રીની ભલામણથી વિધાનસભામાં કોણ રજૂ કરે છે? મિત્રો જવાબ આવે નાણામંત્રી. અનુસૂચિત જાતિઓ માટે નોકરી અને ભરતી બઢતીમાં અનામતની જોગવાઈ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવી છે? તો તેમાં જવાબ આવે અનુચ્છેદ 16ની પેટા કલમ 4 ક. બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોની સ્થિતિ અને તેમણે વેઠવી પડતી મુશ્કેલીઓની તપાસ કરવા આયોગ નિમી શકાય છે? જવાબ આવે મિત્રો 340. રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિની ગેરહાજરીમાં રાષ્ટ્રપતિ તરીકેની ફરજ કોણ નિભાવે છે? સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ. રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગનું ગઠન ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું? 1993માં. નાગરિકોના સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગો તરીકેનો ઉલ્લેખ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં કરવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો જવાબ આવશે અનુચ્છેદ 15(4). ચાલો, 42મો બંધારણીય સુધારામાં નીચેના પૈકી કઈ બાબતો સંકળાયેલી છે? તેમાં જવાબ આવશે સમાજવાદી બિન સાંપ્રદાયિક. અનુચ્છેદ 338માં આદિવાસીઓ માટે એક પદાધિકારીની નિમણૂક કરવાની જોગવાઈ છે. આ નિમણૂક કોણ કરી શકે? રાષ્ટ્રપતિ. ભારતના બંધારણના 73મા સુધારાના કયા અનુચ્છેદથી ગ્રામ સભાને ખાસ દરજ્જો આપેલો છે? જવાબ મિત્રો 243A.
ચાલો આગળ વાત કરીએ તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે કયા સ્તરે મળેલ અધિવેશનમાં મૂળભૂત અધિકારોને બંધારણમાં સ્થાન આપવા ઠરાવ પસાર કર્યો હતો? તો જવાબ આવે કરાચી. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતના સૌપ્રથમ ગુજરાતી ન્યાયમૂર્તિ કોણ હતા? તો એ હતા હરિલાલ કણિયા. ભારતને કલ્યાણ રાજ્ય બનાવવા બંધારણમાં શેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની. ચાલો આગળ વાત કરીએ તો કે ભાઈ બંધારણનો 73મો સુધારો નીચેનામાંથી કોની સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલો છે? મિત્રો એમાં જવાબ આવે ગ્રામીણ સ્ત્રીઓનું સશક્તિકરણ. ભારતીય બંધારણમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો સમાવેશ કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવેલો છે? તો મિત્રો જવાબ આવે 44. કાયદાની નજરમાં સૌ સરખાયું ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં જણાવેલું છે? અનુચ્છેદ 14. ભારતીય બંધારણનો કયો સુધારો સમગ્ર બંધારણની કાયાકલ્પ સમાન ગણાય છે? 42મો બંધારણીય સુધારો. ભારતના સંવિધાનમાં કલમ 51 શેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? મૂળભૂત ફરજોની. ભારતના બંધારણના કયા ભાગમાં સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકારને ભારતના નાગરિકના મૂળભૂત હક તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે? જવાબ મિત્રો ત્રીજો ભાગ. સોલિસિટર જનરલ શું છે? તો એ છે સરકાર પક્ષે કાનૂની સલાહકાર. ભારતીય બંધારણ અનુસાર મૂળભૂત અધિકારોનું સંરક્ષક કોણ છે? તો એ છે મિત્રો ન્યાયપાલિકા. ભારત સરકારના મુખ્ય કાયદાકીય અધિકારી કોણ છે? તો એ છે એટર્ની જનરલ. લોકસભામાં અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અનામતોની સૌથી મોટી સંખ્યામાં બેઠકો ધરાવતું રાજ્ય? એ છે મિત્રો મધ્યપ્રદેશ. લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મત આપવાનો અધિકાર ભારતમાં ખાલી જગ્યાને છે? ઓકે, તો જે છે આપણો જે મત આપવાનો આપણો કેવો અધિકાર છે? રાજકીય અધિકાર છે. ભારતના બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદનો ઉપયોગ રાજ્યો પર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવા માટે થાય છે? તો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, જવાબ આવે અનુચ્છેદ 356. નીચેના પૈકી કઈ ન્યાયિક સંસ્થાનો ભારતીય બંધારણમાં ઉલ્લેખ છે? ઓકે, તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો જિલ્લા ન્યાયાલય. ભારતના બંધારણના સંદર્ભે નીચેના પૈકી કઈ જોડ ખોટી છે? ક્વેશ્ચન નંબર 128માં. તો આમાં વાત કરી પવિત્ર ધામ, એમાં સહવર્તી યાદી એટલે કે સંમતિ યાદીમાં સમાવેશ આનો થતો નથી. ઓકે, આ ખોટું છે, એ રાજ્ય યાદીમાં આવે. ચાલો, સંસદના કોઈ પણ ગૃહમાં કોણ મત ન આપી શકે? તો સ્પીકર પણ મત ના આપી શકે અને ચેરમેન પણ મત ના આપી શકે. જવાબ આવે ઓપ્શન સી અને બી બંને. લોકસભાનું કઈ બાબત પર આધિપત્ય છે? જવાબ આવે મિત્રો નાણાં બિલ. ચાલો, ત્યારબાદ મિત્રો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્વેશ્ચન કે ભાઈ વિદ્યુત પ્રવાહનો માપન માટે શેનો ઉપયોગ થાય? એમીટરનો. માનવ શરીરમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે? ઓકે, માનવ શરીરમાં રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે મિત્રો? 46 છે. ઓકે, જોડી પૂછે તો 23 આવે. એક્રોફોબિયા કઈ બાબત અંગેનો ડર છે? એક્રોફોબિયા તો જવાબ આવે મિત્રો ઊંચાઈ સાથે સંબંધિત છે. કોલ ગેસિફિકેશન માટે મુખ્યત્વે કયો કોલસો વપરાય છે? તેમાં વપરાય છે મિત્રો લિગ્નાઇટ. ચાલો આગળ. કેલ્વિન ચક્ર શું છે? કેલ્વિન ચક્ર તો એ છે હરિતકણ ધરાવતી વનસ્પતિમાં સૂર્યપ્રકાશના શોષણ બાદ પ્રકાશની ગેરહાજરીમાં થતી પ્રક્રિયાનું ચક્ર. ચાલો, નીચેના પૈકી કઈ પદ્ધતિ હાઇડ્રોપોનિક્સ ખેતીની સાથે સંબંધિત છે? તેમાં વોટર કલ્ચર પણ આવે, ગ્રેવલ કલ્ચર પણ આવે, સેન્ડ કલ્ચર પણ આવે. ઓપ્શન ડી. ચાલો, લંબાઈનો સૌથી મોટો એકમ કયો છે? તો એ છે મિત્રો પાસ્કલ. ધરતીકંપ, જ્વાળામુખી કંપન, હાથી કે વેલ, માછલીની ચીસ કેવા પ્રકારના ધ્વનિ તરંગોના ઉદાહરણ છે? તો મિત્રો જે છે આમાં બધા ઓપ્શન મિત્રો આમાં ખોટા આપેલા છે. ઓકે, આમાં તમામ વિધાનો કેવા આપે છે? ખોટા જવાબ આપ્યા છે. આમાં મિત્રો સાચો જવાબ આવશે કે ભાઈ જે ધરતીકંપ છે, જ્વાળામુખીનું કંપન છે, એમાં કયા પ્રકારના ધ્વનિના ઉદાહરણ છે? તો આમાં જવાબ આવે મિત્રો અશ્રાવ્ય. ઓકે, ચાલો. તારાઓના જન્મ અને મૃત્યુ વિશેના સિદ્ધાંતોની ભેટ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપી છે? તો જવાબ આવે ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર. ત્યારબાદ આજનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ નીચેના પૈકી કઈ જોડ ખોટી રીતે જોડાયેલી છે? ભાઈ જે માછલીઓ તો કણ છિદ્રો હોય છે, આ તો સાચું છે. ઉભયજીવીઓ ગરમ લોહીવાળા ના, ગરમ લોહીવાળા ના આવે, ઠંડા લોહીવાળા આવે, એટલે કે આ ખોટું છે. એટલે ઓપ્શન બી સાચો જવાબ બની ગયો.
તો આ તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પાર્ટ બીનું મોડલ પેપર. ઓકે, વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ક્રેશ કોર્સમાં જો જોઈન થવા માંગતા હો તો ફેમસ એકેડમી નામની એપ્લિકેશનને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો. ઓકે, તો માત્ર 299 રૂપિયામાં તમને કોર્સ મળી રહ્યો છે, તો અવશ્ય પરચેસ આને કરી લેજો. ફરીથી મળી નવા વિડીયો સાથે. જ્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.